अस्सलाम वालेकुम निकली पई है ना, ये तकरीबन 1 एकड़ दी है। अच्छा यार निकली पई निकली पई है ये 1 एकड़। अच्छा नहीं नहीं, ये ਅਸੀਂ बीज काश्त पर ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ईद ਤੋਂ 2 दिन पहले। अच्छा ਅੱਗੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ 1 एकड़ लगा रहा है ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ बारिश होने की वजह तो अगला जमीना च पानी इतना हो गया है कि पॉसिबल ही नहीं सी, जेडी बल्कि लगाई आई वो भी सारी खत्म हो गई। अच्छा ते हुण फिर दोबारा असी इहदी खैर केयर शेयर कीती है, दाबड़ियां शाबड़ियां नाल पानी इहदे चों बाहर कढ लिया है ते लाभ तो साडी बच गई है, जिस दी वजह तो अल्लाह कीता लाभ बच गई है। बहरहाल हुण दोबारा मुंजी लगवांदे पे हैं। अच्छा हुण ये जेडी मुंजी सुभानी साहब वड्डी हो गया कण ਇਹ ਲਾਭ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਣ ਆਖਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੇਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਖਰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗਰੋਥ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ 1847 ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੱਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ क्योंकि लेट हो गई बारिशों की वजह तो दोबारा बीज काश्त करना पॉसिबल नहीं सी। अगर दोबारा काश्त करके लगाइए ना तो फिर लेट हो जाती मजीद, मतलब पॉसिबल ही नहीं सी होनी, मौसम ही खत्म हो जाना सी। अच्छा उन्हें वड्डी तरीकाकार है, ये तकरीबन वेखो फुट 1.5 फुट तक चली गई, बड़ी ज्यादा हो गई। उन्हें तकरीबन 6 इंचियां सी इस तरीके नाल दातरी दी मदद नाल या हाथ दी मदद नाल इस तरीके कट के छोटी करा दे ते फिर ठीक है। वरना जिस टाइम तुसी लगाना है उहदे विच कद्दूए जाके ते उस टाइम इसने बिल्कुल लम्मी हो जाना, स्ट्रेट हो जाना। ते हुण इहदा दूसरा तरीकाकार फिर यही है कि इहनूं इस तरीके नाल तू कट्टां दे तां मारेगा बूटा, फिर थल्ले जड़ कड्डे दी बूटा मारेगा। खैर अगे जितनी एवरेज तो नहीं होएगी, कुछ मौसम का फर्क पैगा। ये जेड़ा बी है ये आजकल तो लोग सुपर करना लगते हैं, बड़ा जबरदस्त है, कायनात बड़ा जबरदस्त है। हाफजाबाद में तो वैसे ही लैंड ऑफ बासमती आख्या वेंदा। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਗਦ ਇੰਟਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲਿਖੀਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕਿੰਨੂ ਸਿਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਰਾਈਸ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਰਾਈਸ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਆਫ ਰਾਈਸ ਆਖਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਚਾਵਲ क्वालिटी वाला चावल है। अच्छा यार ओदी वजह ये कि कुदरती तौर ते ये जेड़ी जमीन है चावल दे हक च है ही बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत कमाल दी चावल है। हुणे तुसी तुहाडे कोल कैमरा होना है, तुसी अपने चारों तरफ जिथे तक तुहाडी नजर जाए दी ना, हां हां, तुहानू मुंजी ही नजर आवेगी, चावल दी फसल ही नजर आवेगी। चावल दी फसल तो इलावा चंद एक रकबा है जिंदे ते लोगां ने अपनी जरूरत दे मुताबिक सिर्फ चारा काश्त कीता है। दूसरे नंबर ते अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, साडे इस जिले दे विच सानू पानी दी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पानी क्वालिटी दा है तुहाडे और फ्री पानी। पानी जेड़ा ते मोटरां लगी हुई ने, तुसी सारे तुसी विजिट कीता होना है। पर हम 1 एकड़ ते मोटर सोलर लगी, शायद तुहाडा कैमरा इनू कैप्चर कर सके। अगे इधर आ जाओ, ए सोलर लगी, बैक साइड 2 सोलर लगी ने, एक लगी एक उस तो अगे लगी। अगर थोड़ा जे अगे निकल जाओ इस मकाना दी दूसरी साइड से सारा सोलर, मतलब सोलर सिस्टम है। और 5-6 है नहर दा जनाब खाल जा रहे थे, लेकिन सोलर जेड़ा ना सोलर दा पानी निरा नहर दे पानी ते चावल उतनी अच्छी क्वालिटी दा नहीं बनदा। अगर तुसी निरा नहर दा पानी लगाओ देना, ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਤਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਲਾਈ ਵੈਂਦੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸੁਪਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰ ਕਰਨਲ, ਇੰਤਹਾਈ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਐਵਰੇਜ ਕਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ 1509। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਲ 3 ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆਏ ਨੇ, 1847, 1885, 1718। 1718 ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਆ ਨਾਬ ਸੁਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵੇ। 1847 ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
1509 ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 86 ਉਹ ਆਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 60 ਮਣ ਕਿਤਨੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ? ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੀਜ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾ ਬਣੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 4000 ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ 4000 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 4000 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਨੀ ਅਗਰ 1 ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਨ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 10-15 ਏਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, यानी कि 20 एकड़ तक भी होती एवरेज है अगर अच्छी हो, अच्छी मतलब सही तो पैदावार हो, ग्रोथ अच्छी हो जाए, यानी जर्मिनेशन अच्छी हो जाए। टोटल खर्चा कितना है मंजी दे किले तैयार करने का? टोटल ये ते खर्चा जदन दा पानी फ्री हो गया ना, जिस दिन दा पानी फ्री हो गया, सोलर लग गए, सोलर लग गया, उस तो बाद इनदे खर्चा आंदा पे 40-45 हजार टोटल। किला कितनी मैं गिना देना वा नहीं कोई टोटल कटदा कितनी? तकरीबन 50 मन एवरेज 4550 ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ? ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 3500 ਤੋਂ 4500 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਵਲ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ 4500। 4000 ਹੀ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 50 4000 ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ, 50 ਮਨ ਆਮ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਏਕੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 55 ਤੋਂ 60 ਮਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਏਕੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 45 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵਰੇਜ 45 ਤੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1,60,000 ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੋਗੀ ਇਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਉਹ 40,000 ਕੱਢ ਲਓ 1,20,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। 1,20,000 ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4000 ਲਾਓ ਨਾ 5 ਚੌਕਾ 20 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ 40,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਠੇਕਾ 1,25,000 20,000 ਘਟ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਅਬਦਾਬਾਦ? ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ 50 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਬਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ? ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਅੱਛਾ, ਚਲਿਓ ਤੇ ਸੰਗਿਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਲਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਬਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ TikTok ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ TikTok ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਿ YouTube ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰੇ YouTube ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ IB Agri Farm। TikTok ਰਾਏ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸ਼ਵਾਨੀ। फेसबुक भी राय इब्राहिम फॉलो करो तो मजीद सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।